غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ طارق بن زیاد، فاتح اندلس، عالم اسلام کا ایک درخشاں ستارہ۔ اس جوان سال سپاہ سالار کی بدولت مسلمانوں نے اندلس اور اسپین پر 800 سال حکومت کی۔ داستان کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ یہ ایک قلعہ بند شہر قبضے میں آ جانے سے ایک وسیع و عریض وادی طارق بن زیاد کے تسلط میں آ گئی۔ اس کا نام وادی لکھا تھا۔ یہ سرسبز اور خوبصورت علاقہ چند میل آگے ایک دریا پر جا ختم ہوتا تھا۔ یہ دریائے کا دلید تھا۔ طارق بن زیاد نے قلعے میں قیام کرنے کی بجائے اس دریا کے قریب اپنی فوج کو خیمہ زن کیا اور فوج کو تیاری کی حالت میں رہنے کا حکم دیا۔ مفتوحہ قلعے سے تیروں، برچھیوں اور ڈالوں وغیرہ کا اتنا بڑا ذخیرہ مل گیا تھا جو بہت بڑی اور طویل جنگ کے لیے کافی تھا۔ سب سے زیادہ قیمتی اور کارآمد چیز جو ملی وہ کم و بیش 2000 گھوڑے تھے۔ طارق نے یہ گھوڑے ان پیادوں میں تقسیم کر دیے جو جنگی شاہ سوار کہلانے کے قابل تھے۔ طارق نے ہر ایک کو اچھی طرح آزما اور ٹھونک بجا کر دیکھ لیا۔ طارق بن زیاد اب ہر لمحہ مصروف رہنے لگا۔ اس کے پاس 12,000 نفری کا ایک لشکر تھا جس سے اس نے راڈرک کے 1 لاکھ کے لشکر کو شکست دینی تھی۔ یہ تو اس نے 2 لڑائیوں میں دیکھ لیا تھا کہ اندلسیوں کے ہتھیار بہتر ہیں اور وہ سروں پر آہنی ہودیں بھی پہنتے تھے۔ 1 لاکھ تو اتنا بڑا ہجوم تھا جو 12,000 مسلمانوں کو بڑی آسانی سے کچل اور مسل سکتا تھا۔ اس ہجوم کو جنگی چالوں سے ہی شکست دی جا سکتی تھی۔ طارق کو یہ سوال پریشان کر رہا تھا، کیا اتنے بڑے لشکر کو وہ شکست دے سکے گا؟ ابن زیاد، ایک روز جولین نے اس کے چہرے پر تفکر اور پریشانی کے تاثرات دیکھ کر کہا، تجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت تو دی ہوگی، لیکن جو دعائیں تجھے اندلسیوں سے مل رہی ہیں یہ بھی خدا تک پہنچ رہی ہیں۔ یہ نہ کہہ دینا کہ جو مسلمان نہیں ان کی دعائیں خدا سنتا ہی نہیں۔ خدا اپنے ان بندوں کی دعائیں ضرور سنتا ہے جو اس کے بندوں کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں۔ جولین کا اشارہ طارق بن زیاد کے اس حکم کی طرف تھا جس میں اس نے اپنی فوج سے کہا تھا کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور اس سے زیادہ اچھا سلوک شہریوں سے روا رکھا جائے اور انہیں اپنے اعمال سے یقین دلایا جائے کہ مسلمان ان کی عزت و آبرو کے محافظ ہیں اور ایک انسان کی حیثیت سے انہیں ان کے تمام حقوق ملیں گے اور وہ جو کچھ کمائیں گے وہ انہی کا ہوگا اور ہر ایک سے اس کی حیثیت کے مطابق جزیہ وصول کیا جائے گا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ راڈرک کی بادشاہی میں عوام کو کیڑوں مکوڑوں جیسی حیثیت حاصل تھی۔ بہتر حیثیت اسی کی تھی جس کے پاس سرکاری عہدہ تھا یا پیسہ۔ خوبصورت لڑکیوں کے والدین لڑکیوں کو چھپا چھپا کر رکھتے تھے۔ غریب لوگوں کو فوجی اپنے کاموں کے لیے بیگار کے لیے پکڑ کر لے جاتے تھے۔ جس علاقے کو طارق بن زیاد نے اپنی عملداری میں لے لیا تھا وہاں کارٹیجا کے علاوہ اور بھی چھوٹی بڑی بستیاں تھیں۔ ان میں 2-3 بستیاں حملہ آوروں کے ڈر سے خالی ہو گئی تھیں۔ لوگ سمجھتے تھے کہ حملہ آور کسی ملک کا بادشاہ ہے اور وہ راڈرک جیسا ہی بادشاہ ہوگا جس کی فوج لوٹ مار اور قتل عام کرے گی اور جو ان لڑکیوں کو اپنی ملکیت میں لے لے گی اور تمام مویشی کھانے کے لیے لے جائے گی۔ یہ لوگ اپنے بال بچوں اور مویشیوں کو ساتھ لے کر پہاڑی جنگل میں جا چھپے تھے، لیکن حملہ آور فوج نے ان کے گھروں کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ یہ سب تیرے ساتھ ہیں ابن زیاد، جولین نے طارق سے کہا۔ وہ تیری فتح کی دعائیں کر رہے ہیں۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا پھیلا کر خدا سے فریادیں کر رہے ہیں کہ راڈرک کی بادشاہی تباہ و برباد ہو جائے۔ مفتوحہ لوگوں کے ساتھ انسان جیسا سلوک کرنے کا حکم میرا نہیں، طارق بن زیاد نے کہا، یہ اللہ کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ شاہ اندلس 1 لاکھ فوج کے ساتھ آ رہا تھا۔ اس نے اپنے دارالحکومت تولیتا میں کام نہیں کیا تھا۔ اس نے پہلے ہی اطلاع بھجوا دی تھی کہ وہ تولیتا اپنے محل میں نہیں جائے گا اور شہر کے باہر کچھ دیر کے لیے رکے گا۔ وہ جب تولیتا کے مضافات میں پہنچا تو بہت سے سرکاری عہدیدار، درباری اور حشامدی اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ ان میں اس کا شکست خوردہ جرنیل تھیوڈومیر بھی تھا۔ کیا تم اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہو کہ تمہاری صورت دیکھوں؟ راڈرک نے اپنا سفید گھوڑا جس کا نام اوریلیا تھا روک کر پوچھا، اپنے سے آدھی فوج سے شکست کھا کر میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو، لعنت ہے تم پر۔ جرنیل اکیلا نہیں کھڑا کرتا شہنشاہ معظم،
थ्योडोमीर ने अपने बादशाह का गुस्सा बर्दाश्त करते हुए कहा, मैं अपनी फौज से पहले नहीं भागा था, पहले फौज भागी थी। मेरा कसूर ये है कि मैं वहां मरने के लिए या जंगी कैदी बनने के लिए अकेला खड़ा नहीं रहा। रॉड्रिक ने इस बार और ज्यादा गुस्सा झाड़ा और इससे बहुत बुरे ताने दिए। थ्योडोमीर आहर जर्नैल था और वो कोई मामूली जर्नैल नहीं था। रॉड्रिक उसकी ताकत, तजुर्बे और अक्ल दानिश का मुद्दा था और थ्योडोमीर रॉड्रिक की कमजोरियों से आगाह था। शहनशाह उंदलस, वो आहर बोल पड़ा, आप महल में जाकर आराम करें और ये 1,00,000 फौज मुझे दे दें। मैं इन हमला आवरों को एक ही दिन में कुचल कर समुद्र पार चला जाऊंगा और ये हमला आवर जिस मुल्क से आए हैं इस मुल्क पर भी आपका झंडा लहरा दूंगा। मुझे ताने देने से पहले शहनशाह मुअज्जम इतनी ही फौज साथ ले जाएं जितनी मेरे पास थी, 15,000। 1,00,000 फौज किसी नालायक और बुज़दिल जर्नैल के पास हो तो वो हर तरह की बढ़ांक सकता है। रॉड्रिक की कोई दुखती राग थ्योडोमीर के हाथ में थी, वरना उस जैसा जाबर और जालिम बादशाह थ्योडोमीर को इस गुस्ताही की बहुत बड़ी सजा देता। वो चुप रहा और उसने मुंह फेर लिया। उसे मेरीना खड़ी नजर आई जो महल के हरम की निगरान और मुअज्जम थी। रॉड्रिक ने उसकी तरफ देखा तो वो कॉर्नश बजा लाई। मेरे लिए क्या हुक्म है शहनशाह? मेरीना ने पूछा। क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे लिए क्या हुक्म है? रॉड्रिक ने कहा, कोई नया इजाफा? हाँ शहनशाह। मेरीना ने कहा, कमसिन और बहुत खूबसूरत अधखिला फूल है, क्या मैं साथ चलूं शहनशाह? उसे साथ ले आओ। रॉड्रिक ने कहा, कोई और है तो उसे भी साथ ले आओ, तुम भी आ जाओ, औरतों की बगियां पीछे हैं। मेरीना ने शाह रॉड्रिक को गहरी नजरों से देखा और ताज़ीम बजाकर चली गई। जरा परे बड़ी खूबसूरत कनातें खड़ी कर दी गई थीं और इन पर शामियाना तान दिया गया था। इनके अंदर मोहमले कालीन बिछा दिए गए और शहाना कुर्सी रख दी गई थी जो तख्ते ताउस जैसी थी। देखते ही देखते शामियाने के नीचे शाह रॉड्रिक का दरबार बना दिया गया था। रॉड्रिक घोड़े से उतरकर जर्क बर्क कपड़े के बने हुए इस दरबार में चला गया। चलते चलते उसने अपने पीछे आने वाले आदमियों में से एक के कान में कुछ कहा। वो हाजिर है शहनशाह आली मुकाम, इस आदमी ने कहा और पीछे आते हुए एक आदमी की तरफ गया। वो काहन किस्म का आदमी था जिसके मुतल्लक रॉड्रिक को बताया गया था कि वो हाजिर है। उसकी उम्र 70 बरस से ऊपर लगती थी। उसकी दाढ़ी लंबी और दूध जैसी सफेद थी। उसने कंधों से टहनों तक लंबी सफेद कुबा पहन रखी थी। कमर से लाल रंग का कपड़ा पेटी की तरह लपटा हुआ था और सर पर कपड़े की गोल टोपी थी। गले में सब्ज रंग के मोटे मोतियों की माला थी और उसके एक हाथ में छोटे मोतियों की माला थी और दूसरे हाथ में गहरे बादामी रंग का असा था जो उसके कंधे तक लंबा था। ऊपर वाला सिरा सांप के फैले हुए पान जैसा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रॉड्रिक तक जा पहुंचा जो पहले तहत पर बैठ चुका था। ये काहन लिबास, उम्र डेल डोल और गोरे चेहरे से काबिल एहतराम लगता था, लेकिन रॉड्रिक ने इतना भी ना कहा कि वो साथ वाली कुर्सी पर बैठ जाए। उसे अपने सामने खड़ा रहने दिया। ए बुजुर्गे बोस्टन, रॉड्रिक ने उससे पूछा, क्या तुमने आने वाले वक्त में झांक के देखा है? देखा है शहनशाह, बुजुर्ग बोस्टन ने कहा। धुंध नजर आई है जो कभी गहरी हो जाती है और कभी इसमें कुछ नजर आने लगता है। और वो क्या है जो नजर आने लगता है? वही जो शहनशाह ने उस पुर इसरार बुर्ज के अंदर देखा था। इस जलाली चेहरे वाले ने कहा, क्या तुम्हें वो तमाम मंजर याद है जो मैंने तुम्हें सुनाया था? रॉड्रिक ने पूछा। मुझे क्या याद नहीं शहनशाह, बूढ़े काहन ने कहा। आपके इस गुलाम की यादें समुद्र की मानद हैं। तुम सिर्फ उस सवाल का जवाब दो जो मैं पूछता हूँ। रॉड्रिक ने शहनशाहों जैसे लहजे में कहा, हमारे पास फालतू बातें सुनने का वक्त नहीं। अगर वो मंजर तुम्हें याद है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ तो बताओ कि वो इस लड़ाई में हकीकत तो नहीं बन जाएगा। 1,00,000 फौज के आगे कोई हकीकत कायम नहीं रह सकती। बूढ़े ने कहा, ये तो समुद्री तूफान है जिसके आगे बंद नहीं बांधे जा सकते। एक बात और बता, रॉड्रिक ने कहा। एक नौजवान लड़की को मैं ख्वाबों में देखता हूँ। किस हालत में शहनशाह? इस हालत में कि वो मेरे सामने आन खड़ी होती है। रॉड्रिक ने जवाब दिया। उसका सर नहीं होता, कंधों तक सिर्फ धड़ होता है। फिर पलक झपकते उसके कंधों पर सर नजर आने लगता है। गर्दन, चेहरा और सर। वो मुझे देखती रहती है, टिकटकी बांध कर देखती है। मुझ पर खौफ तारी हो जाता है। चंद लम्हों बाद लड़की की आवाज सुनाई देती है, तेरी बादशाही पर भी घोड़े दौड़ेंगे, तेरा नामो निशान नहीं मिलेगा। लड़की के होंठ नहीं हिलते और आवाज सुनाई देती है, क्या शहनशाह इस लड़की को पहचानते हैं? बूढ़े ने कहा, क्या ऐसी कोई लड़की शहनशाह की जिंदगी में कभी आई है? हाँ, रॉड्रिक ने जवाब दिया। वो पंपलूना में मेरी जिंदगी में आई थी। वो बागियों के सरदार की बेटी थी, कमसिन थी। मैंने उसे पास रखा और एक रात उसकी गुस्ताही पर
تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔